بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ جی لالا، ہم کل صبح آئیں گے گاؤں۔ یہاں دل تو نہیں لگتا، لیکن کیا کریں، مجبوری میں رہ رہے ہیں۔ بس دعا کریں صبح خیریت سے پہنچ جائیں ہم، اور اماں کو بھی بتا دینا کہ آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے شفیق، میں اماں کو بتا دوں گا، سب بہت خوش ہوں گے۔ تم سب کے واپس آنے پر نواب بھی آئے گا نا ساتھ؟ ہاں لالا، نواب بھی آئے گا ساتھ، اور شانو بھی، سب آئیں گے اپنے گھر واپس۔ بس اب اور نہیں دور رہنا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ہم کل ہی آ رہے ہیں واپس۔ ٹھیک ہے شفیق، ہم سب کل بے چینی سے تمہارے آنے کا انتظار کریں گے، اور بچوں اور بھابھی کا بھی، حنیف بھائی مسکراتے ہوئے بولے، اور فون بند کر دیا۔ شانو کی اماں کہاں ہو؟ یہی ہوں، کیوں اتنی زور زور سے آوازیں دے رہے ہیں آپ نے تو ڈرا دیا مجھے، اور اب ہنس رہے ہیں۔ کرما والیے، میں نے تو یہ پوچھنا تھا کہ ساری تیاری ہو گئی؟ صبح جانا ہے، ہمیں جلدی نکلنا ہے، صبح نہیں تو بس نکل جائے گی، اور اگلی بس پھر شام کو ملے گی، اسی لیے ساری تیاریاں ابھی ختم کر لو۔ اچھا یہ بات تھی، تیاریاں تو ساری مکمل ہیں، بس شانو نواب کو دیکھ لوں میں ذرا، ان کی تیاری مکمل ہوئی ہے یا نہیں۔ شانو نے جب سے سنا ہے گاؤں جانے کو اداس بیٹھی ہے، تب سے کہتی ہے مجھے گاؤں نہیں جانا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ڈرنا کس بات کا، اسے کہو پریشان نہ ہو، ہم ہیں اس کے ساتھ۔ یہ گاؤں کے نام پر اتنا ڈرتی کیوں ہے؟ وہیں تو پلی بڑھی ہے، چند سال ہی تو ہوئے ہیں ہمیں یہاں آئے ہوئے، اب واپس تو جانا ہی پڑے گا نا، ساری زندگی یہاں تو نہیں گزار سکتے نا۔ تم دیکھو جا کر ان کو، میں نماز پڑھ رہا ہوں، نواب کو بھی بھیج دو۔ اچھا کہتے ہوئے اماں شانو کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ شانو بستر میں منہ چھپائے لیٹی ہوئی تھی۔ اماں نے آواز دی تو ڈر کر اٹھ بیٹھی۔ کون؟ ارے میں ہوں تمہاری اماں۔ شانو کیا ہو گیا ہے، کیوں اتنا ڈرتی ہو؟ میری بیٹی پہلے تو ایسی نہیں تھی، اسی لیے تو نواب مذاق بناتا رہتا ہے تمہارا۔ اتنا مت ڈرا کرو میری بیٹی، بہادر بنو۔ وہ شانو کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ شانو جلدی سے اماں کے گلے لگ گئی۔ اماں مجھے نہیں جانا گاؤں، مجھے یہیں رہنا ہے، مجھے وہ مار دے گا، آپ لوگ سمجھتے کیوں نہیں؟ وہ مجھے اپنے پاس بلاتا ہے، اگر میں یہاں سے چلی گئی تو وہاں بھی آ جائے گا میرے پیچھے مجھے مارنے کے لیے۔ شانو کون مار دے گا تجھے، اور کون بلاتا ہے تجھے اپنے پاس؟ نہ ڈرو، ہم ہیں تمہارے ساتھ، اور بس تمہارا وہم ہے اور کچھ نہیں۔ اس بات کو سمجھو میری بچی، یہ سب بس وہم ہے اور کچھ نہیں۔ نہیں اماں، یہ سب وہم نہیں ہے، وہ مجھے روز نظر آتا ہے، خواب میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پاتی میں، لیکن اس کی آواز مجھے کچھ سنی سنی لگتی ہے، لیکن یاد نہیں آتی وہ آواز کس کی ہے۔ میں اسی ڈر سے سو نہیں پاتی کہ اگر سوئی تو پھر سے اس کی آوازیں میرے کانوں میں گونجنے لگ پڑیں گی۔ وہ مجھے مار ڈالے گا، کہتا ہے میں بس اس کی ہوں، کسی اور کے بارے میں سوچا تو مار دے گا مجھے۔ ماں آپ لوگ چلے جائیں، مجھے یہیں رہنے دیں، اگر میں یہاں سے گئی تو وہ مجھے نہیں چھوڑے گا، آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں۔ شانو پاگلوں کی طرح اماں کے سینے میں سر چھپائے روتے ہوئے ڈرتے ہوئے بول رہی تھی۔ نہیں شانو، وہ جو کوئی بھی ہے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، ہم سب ہیں نا تمہارے ساتھ، وہ سب سے بڑھ کر اللہ تمہارے ساتھ ہے، تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ چلو اب اٹھ کر وضو کرو، نماز پڑھو، میں ذرا نواب کو دیکھ لوں، اس کو مسجد بھیج کر آتی ہوں میں۔ شانو کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ نواب اٹھ جا، چھوڑ دے اس فون کی جان، تیرے ابا کب سے مسجد چلے گئے ہیں، کہہ رہے تھے تجھے بھی بھیج دوں، اپنے آپ تو توفیق نہیں ہوتی تجھے کہ کہے بغیر چلا جائے۔ جا مسجد، تیرے ابا انتظار کر رہے ہوں گے تیرا۔ اچھا اماں جاتا ہوں، بس یہ گیم ختم کر لوں، آگ لگے تیرے فون کو، جس نے ماں باپ کا نافرمان بنا دیا ہے تجھے۔ وہ تپ گئیں۔ کوئی شرم ہی نہیں رہ گئی تجھ میں کہ باپ انتظار کر رہا ہے مسجد میں، اور سب سے بڑھ کر کہ اللہ کا پیغام آیا نماز کا، وہ تجھے گیم کھیلنے کی پڑی ہے۔ کچھ تو خدا کا خوف کرو، چھوڑ دو اس گیم کو، قبر میں اس گیم نے نہیں بچانا تجھے، نماز نے بچانا ہے۔ اپنے اعمال درست کرو اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، جاؤ مسجد میں اور آ کر اپنا سامان پیک کرو، صبح جلدی نکلنا ہے ہمیں گاؤں کے لیے۔ جی اماں میں چلتا ہوں۔ نواب فون رکھ کر جلدی سے باہر نکل گیا
اور وہ بھی نماز کی تیاری میں لگ گئی۔ ان کی عادت تھی نماز کے، دونوں میاں بیوی خود بھی 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے اور بچے بھی۔ نماز پڑھ کر سب سونے چلے گئے۔ نواب نے اپنی پیکنگ کر لی کیونکہ اماں نے سختی سے کہا تھا کہ رات کو ہی پیکنگ کر کے سوئے۔ شانو بھی اپنی پیکنگ کر چکی تھی نہ چاہتے ہوئے بھی۔ وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ خود کو ایک انجانی سی جگہ دیکھتی ہے اور ایک شخص اس کی طرف بڑھ رہا ہے جسے دیکھتے ہی شانو بھاگنے لگ پڑتی ہے۔ بھاگتے بھاگتے وہ تھک جاتی ہے لیکن راستہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ وہ شخص اب بھی شانو کے پیچھے ہی آ رہا ہوتا ہے۔ اس کی ہنسی کی آوازیں فضا میں گونج رہی ہوتی ہیں۔ شانو بھاگتی چلی جاتی ہے کہ اچانک اس شخص سے ٹکرا کر گر جاتی ہے۔ وہ شانو کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ شانو کا برا حال ہوتا ہے، ڈر کے مارے اس کا چہرہ پسینے سے بھر گیا ہوتا ہے۔ شانو کو بیٹھے دیکھ کر اماں کی بھی آنکھ کھل جاتی ہے۔ کیا ہوا شانو؟ وہ شانو کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھتی ہیں۔ کچھ نہیں اماں، بس مجھے پیاس لگی تھی، پانی پی کر سونے لگی ہوں۔ شانو نے بہانہ گڑھ دیتی ہے اور جلدی سے اٹھ کر پانی پی کر واپس آ کر لیٹ جاتی ہے۔ جانتی ہے اگر اماں کو بتا دیا تو وہ پریشان ہو جائیں گی۔ یہ تو معمول کی بات تھی۔ شانو سمجھنے سے قاصر تھی کہ کون ہے وہ شخص، کیوں پیچھا کرتا ہے میرا، اس کا چہرہ کیوں نظر نہیں آتا مجھے، اور اس کی آواز جانی پہچانی سی لگتی ہے، لیکن پھر بھی شانو پہچان نہیں پاتی اسے۔ ساری رات شانو نے جا کر گزاری۔ اس کے ساتھ اکثر ہی ایسا ہوتا رہتا تھا، ڈر کے مارے ساری رات جاگتی رہتی تھی۔ فجر کی اذان کی آواز آئی تو شانو اور اماں نماز پڑھنے کو تیاری میں لگ گئیں۔ نواب اور ابا بھی مسجد کی طرف چل پڑے۔ نماز پڑھ کر اماں اور شانو دونوں ناشتہ بنانے میں مصروف ہو گئیں۔ جیسے ہی وہ دونوں نماز پڑھ کر گھر آئے، سب نے مل کر ناشتہ کیا اور تیار ہو کر گاؤں کے لیے روانہ ہو گئے۔ دوپہر تک وہ لوگ گاؤں پہنچ گئے۔ بس سے اتر کر وہ لوگ تانگے پر بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ کچھ ہی دیر میں وہ اپنے گھر کے سامنے تھے۔ 3 سال بعد گھر کو دیکھ کر شانو کے اماں ابا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نواب نے آگے بڑھ کر ابا کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ مسکراتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئے۔ اندر گئے تو سامنے ماں کو بیٹھے دیکھ کر جلدی سے آگے بڑھے اور ماں کے ہاتھ چومتے ہوئے ان کے گلے لگ گئے۔ 3 سال بعد ماں بیٹے کو گھر میں دیکھ کر اب دیدہ ہو گئی۔ ارے اماں، اب کیا بس بیٹے کو ہی سارا پیار دیں گی؟ تھوڑا ہمارے لیے بھی بچا لیں۔ شانو کی ماں بھی جلدی سے آگے بڑھ کر ان کے گلے لگ گئی۔ شانو نواب کو دور کھڑے دیکھ کر دادی نے ان کو پاس آنے کا اشارہ دیا۔ وہ دونوں بھی دادی کے گلے لگ گئے۔ کیسے ہیں میرے بچے؟ وہ دونوں کو باری باری پیار کرتے ہوئے بولی۔ میں تو ٹھیک ہوں دادی، لیکن یہ آپ کی پوتی اب بھی ویسی کی ویسی ہی ہے۔ چڑیل، نواب کہتے۔ دادی جان دیکھا آپ نے، ایسے ہی تنگ کرتا رہتا ہے مجھے۔ شانو منہ پھلاتے ہوئے بولی۔ اگر ابا یہاں ہوتے تو اس کی ہمت نہیں ہونی تھی بولنے کی۔ آنے دیں ابا کو، پھر بتاتی ہوں اس کو۔ ارے کوئی بات نہیں شانو، بھائی ہے تیرا، چھوٹا ہے وہ بھی ایک ہی، مذاق کر لیتا ہے تیرے ساتھ۔ نہیں مذاق نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ دیکھو کون آیا ہے۔ ولید دروازے سے اندر آتے اپنے ہی خیالوں میں مگن اوپر کی طرف جانے ہی لگا تھا کہ دادو نے ولید کو ٹوکا۔ ولید ادھر تو آؤ، دیکھو تو ذرا کون آیا ہے۔ ولید نے ایک نظر سرتا پاؤں شانو کو دیکھا۔ السلام علیکم۔ شانو نے سلام کیا اور نظریں جھکا گئی۔ ولید ابھی بھی شانو کی طرف دیکھ رہا تھا، شاید پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ کون ہے یہ دادو؟ میں نے پہچانا نہیں، ولید کندھے اچکاتے ہوئے بولا۔ لو کر لو گل، یہ شانو ہے جس کی باتیں بتاتی رہتی ہوں میں تمہیں۔ کل بتایا تو تھا شانو آنے والی ہے، پر تم تو جب سے انگریزوں کے ملک سے پڑھائی کر کے آئے ہو اپنوں کو بھول ہی گئے ہو۔ اوہ اچھا، تو یہ ہے شانو، ولید دادو کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ اب طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ ولید نے کہا تو شانو حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگ پڑی۔ مجھے کیا ہوا تھا؟ شانو حیرانگی سے بولی۔ اس سے پہلے کہ ولید کچھ بولتا دادو نے ولید کو کوہنی ماری۔ چلو اٹھو، جا کر منہ ہاتھ دھو کر حلیہ بنا رکھا ہے، جاؤ اوپر، باتیں تو ہوتی ہی رہیں گی۔ دادو نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا تو ولید کندھے اچکاتے ہوئے اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ میں تائی جان سے مل کر آتی ہوں دادو۔ شانو اٹھ کر تائی جی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازے کے پاس رک کر دروازہ نوک کیا۔ السلام علیکم تائی جان کہتے ہوئے شانو کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے ہی ان کے گلے لگنے کے لیے آگے بڑھی، وہ بول اٹھی، بس ٹھیک ہے، وعلیکم السلام کہتے ہی کمرے سے باہر نکل گئی۔ تایا جی پچھلے لان میں تھے۔ شانو بھی
वही चल पड़ी। बाकी सब वहीं पर थे। अस्सलाम वालेकुम ताया अब्बू, शानू कहते हुए इनके साथ लग गई। वालेकुम सलाम, कैसी है मेरी बेटी? शानू के सर पर हाथ रखते हुए बोले। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, कहते हुए शानू कुर्सी पर बैठ गई। अरे भाई चलें सब अम्मा के पास। अम्मा अकेली बैठी हैं, अम्मा को वहाँ अकेला छोड़कर सब यहाँ आ गए हैं। शानू के अब्बा ने कहा तो सब वहाँ चल पड़े। वो जाकर चारपाइयों पर बैठ गए। ताई अम्मा सबके लिए चाय लेकर आई तो शानू ने जल्दी से आगे बढ़कर ट्रे इनके हाथ से पकड़ ली। लाइए ताई जान, मैं दे देती हूँ सबको। शानू मुस्कुराते हुए इनको चाय सर्व करने लगी। चाय पीने के बाद शानू ताई जी के पीछे पीछे किचन में चली गई। ताई जी लाए, मैं आपकी मदद करवा दूँ खाना दस्तरख्वां पर लगाने में, कहते हुए शानू खाना उठाने ही लगी थी कि उन्होंने टोक दिया। ख़बरदार जो किसी चीज़ को भी हाथ लगाया तो मुझे तुम्हारी किसी मदद की ज़रूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। अब क्या करना चाहती हो मेरे साथ? तभी वलीद किचन में दाखिल हुआ। अम्मी खाना जल्दी लगा दें। तभी इसकी नज़र शानू पर पड़ी जिसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वलीद को देखते ही शानू आंसू साफ़ करते हुए वहाँ से निकल गई। अम्मी ये शानू को क्या हुआ? वो रो क्यों रही थी? कुछ कहा क्या आपने? वलीद जांचती नज़रों से माँ की तरफ देखते हुए बोला। कुछ नहीं कहा मैंने इसे, इसकी तो आदत है बात बात पर रोने की, हर बात का उल्टा मतलब समझ लेती है। मैंने तो बस इतना ही कहा कि बाहर जाकर बैठो, खाना मैं खुद लगा लूँगी। इतनी बात पर रोने लग पड़ी। अच्छा अम्मा जल्दी कर लें, बहुत भूख लगी है। अच्छा तुम चलो, मैं लेकर आ रही हूँ खाना। सब ने मिलकर खाना खाया। वलीद की नज़रें शानों पर थीं। वो चुपचाप खाना खा रही थी। खुद पर वलीद की नज़रें महसूस हुई तो शानू ने नज़रें उठाकर वलीद की तरफ देखा तो वो मुस्करा दिया और खाना खाने में मसरूफ़ हो गया। खाने के बाद शानू पिछले लान में चली गई। पिछले लान में झूले पर बैठ गई। अभी वो झूले पर बैठी ही थी कि नवाब वहाँ आ गया। इसने तेज़ी से झूला झूलना शुरू कर दिया। शानू चला रही थी, नवाब रुक जाओ, ना करो मैं गिर जाऊंगी। लेकिन नवाब ने इसकी एक ना सुनी और तेज़ तेज़ झूला झुलाता रहा। आखिरकार जब थक गया तो रुक गया। शानू जल्दी से नीचे उतरी और नवाब के पीछे दौड़ पड़ी। नवाब ने शानू को अपनी तरफ आते देखकर सामने की तरफ दौड़ लगा दी। शानू भागते भागते हवेली में दाखिल हो चुकी थी। नवाब इसे कहीं नज़र नहीं आ रहा था। शानू ने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो इसका सर चकराने लग पड़ा और वह ज़मीन पर गिर गई। जब होश में आई तो खुद को बिस्तर पर पाया। सब इसके इर्द गिर्द जमा थे। एक नज़र सबको देखते ही इसने आंखें बंद कर लीं। सब कमरे से बाहर निकल गए। आखिर शानू वहाँ गई कैसे? दादू ने पूछा। दादू वो हम दोनों खेल रहे थे कि दौड़ते दौड़ते मुझे पता ही नहीं चला कब शानू अंदर चली गई। हमें पता भी नहीं चलता अगर वलीद भाई ने अपने कमरे की बालकोनी से इसे अंदर जाते हुए ना देखा होता तो। ध्यान रखा करो आइंदा, शानू वहाँ ना जाए। तुम बच्चे तो नहीं हो नवाब, और ना ही किसी बात से अनजान हो तुम। जानते भी हो सब कुछ बहुत मुश्किलों से हमने इसे इस जंजाल से बाहर निकाला है। मैं नहीं चाहता कि फिर से शानू की तबीयत ख़राब हो। बहुत मुश्किलों से इसकी तबीयत संभली है और अगर फिर से ये सब कुछ शुरू हो गया तो संभालना मुश्किल हो जाएगा, समझे तुम? जी अब्बा जी, आइंदा मैं ध्यान रखूँगा। नवाब शर्मिंदा सा सर झुका गया। शानू ज़ोहर की नमाज अदा करके छत पर चली गई और हवेली की तरफ देखने लग पड़ी। हवेली में ऐसा क्या था जो मैं बेहोश हो गई? वो ये लोग हवेली में क्यों नहीं जाते? वो भी तो इस घर का हिस्सा है। शानू अपनी ही ख्यालों में मगन खड़ी थी कि इसे पता ही नहीं चला कब वलीद इसके साथ आकर खड़ा हो गया। क्या सोच रही हो? वलीद ने बोला। वलीद बोला तो शानू डर गई इसकी आवाज़ पर। वलीद तुम कब आए? उल्टा इसी से सवाल कर दिया। मैं तो बहुत देर से यहाँ खड़ा हूँ, तुम ही पता नहीं किन ख्यालों में गुम हो। इतना डरती क्यों हो तुम? मैं कोई भूत तो नहीं हूँ? वलीद की बात पर शानू मुस्करा दी। पता नहीं क्यों मेरा दिल क्यों डर जाता है छोटी छोटी बातों पर। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि हवेली में क्यों नहीं जा सकते हम लोग? ये भी तो इस घर का हिस्सा है। तो फिर? शानू की बात पर वलीद ने हैरानगी से इसकी तरफ देखा। क्या तुम वाकई ही नहीं जानती कि क्यों नहीं जा सकते हम लोग हवेली में? उल्टा वलीद ने इसी से सवाल पूछ डाला। नहीं मैं नहीं जानती, शानू ने सर ना में हिला दिया। इससे पहले कि वलीद कुछ बोलता
ताई जी वहाँ आ गई। वलीद तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्लिनिक नहीं जाना क्या? बस अम्मी जाने ही लगा था, यूं ही छत पर आ गया। सोचा कुछ देर धूप में बैठ जाऊं, लेकिन धूप ही नहीं है बल्कि बारिश का मौसम लग रहा है। चलो शानू नीचे, ठंड लग जाएगी। इसकी फ़िक्र मत करो तुम, बच्ची नहीं है वो, अपना ख्याल खुद रख सकती है। तुम जाओ क्लिनिक के लिए, देर हो रही है तुम्हें। माँ की बात पर वलीद सर हिलाता हुआ नीचे की तरफ बढ़ गया। इसके जाते ही वो शानू पर तप गई। दूर रहो मेरे बेटे से, खबरदार जो आइंदा मेरे वलीद के आसपास भी नज़र आई तो। सब जानती हूँ मैं तुम लोगों का यहाँ आने का मकसद। पहले के दुख में भूली नहीं हूँ अभी। अब ओ नहीं, आइंदा मुझे वलीद के पास नज़र भी आई तो जान से मार दूँगी तुम्हें। इससे पहले कि शानू कुछ बोलती, वो नीचे की तरफ बढ़ गई और शानू भी अपने कमरे में जाकर रो दी। ताई जान आप क्यों कर रही हैं मेरे साथ ऐसा, मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? शानू समझ नहीं पा रही थी इनका रवैया, इनके साथ ऐसा क्यों है। रोते रोते शानू की आंख लग गई। दिसंबर शुरू हो चुका था, हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी, सर्दी में इजाफा हो चुका था। असर की नमाज़ पढ़कर बाहर गई तो सब खुश गप्पियों में मसरूफ़ थे। ताई जी सबकी चाय पकौड़े बनाकर लाई थी, सब खाने में मसरूफ़ थे। शानू भी वहाँ जाकर बैठ गई। बातें करते करते पता ही नहीं चला शाम हो गई। सब नमाज़ पढ़कर अपने अपने कमरों से निकलकर साथ बरामदे में बैठ गए। चार पहियों पर दरमियान में ताई जी ने एक बड़े से लोहे के बर्तन में आग जलाकर रख दी थी। शानू अपने ही ध्यान में बैठी हुई थी। जब वलीद घर आया, वो थोड़ा भीग चुका था बारिश में। वलीद को देखते ही ताई जी जल्दी से आगे बढ़ी। ये क्या हाल बना रखा है वलीद, जब पता था कि बारिश का मौसम है तो छतरी साथ रखते हैं, नहीं तो गाड़ी में ही बैठे रहते। फ़ोन कर देते, मैं छतरी ले आती तुम्हारे लिए। अपने दुपट्टे से वलीद का सर साफ करते हुए वो बेचैनी से बोल रही थी। अम्मी आप परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ, कपड़े चेंज करके आता हूँ। कहते हुए वलीद तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ गया और कुछ देर बाद कपड़े चेंज करके वापस आ गया। वलीद आकर शानू के साथ बैठ गया चारपाई पर। कैसा गुजरा आज का दिन, मुस्कुराते हुए शानू से पूछने लग पड़ा। ताई जी की नज़रें शानू पर ही थीं। वो घसीली नज़रों से शानू की तरफ देख रही थी। शानू बिना वलीद की बात का जवाब दिए वहाँ से उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। शानू अभी अपने कमरे के पास पहुँची ही थी कि कोई इससे टकराते हुए तेज़ी से गुजरा और इसके पीछे पीछे कोई लड़की भी शानू से टकराते हुए गुजरी। शानू गिरते गिरते बची। कौन हैं आप लोग, वो जल्दी से बोली, लेकिन वो दोनों रुके ही नहीं। शानू अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। कौन थे ये लोग, यहाँ तो हमारे अलावा कोई नहीं रहता। शानू इन दोनों का चेहरा नहीं देख सकी थी। शानू कमरे में आई ही थी कि वलीद भी पीछे चला आया। क्या बात है, मेरी बात का जवाब नहीं दिया तुमने? वलीद मुस्कुराते हुए कुर्सी पर बैठ गया। शानू घबरा गई, इसका माथा पसीने से भीग गया, इस डर से कि अगर ताई जी ने वलीद को मेरे कमरे में देख लिया तो फिर से मुझ पर गुस्सा होंगी। क्या हुआ? वलीद शानू की तरफ से कोई जवाब ना पाकर बोल पड़ा। कुछ नहीं, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी इसीलिए कमरे में आ गई। शानू की नज़रें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी। क्या हुआ, कोई आने वाला है क्या? शानू को बार बार दरवाजे की तरफ देखते देखा तो वलीद बोल पड़ा, मैं नमाज़ पढ़ लूँ। शानू कमरे से निकलने लगी थी कि वलीद इसके सामने आ गया। शानू तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो यार, कज़न हूँ तुम्हारा, तुम ऐसे दूर भागती हो जैसे मैं तुम्हें खा जाऊँगा। वलीद कहते हुए मुस्कुरा दिया। नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं ज़्यादा बातचीत करने की आदी नहीं हूँ ना, इसीलिए अपने कमरे में ज़्यादा टाइम गुजारना पसंद करती हूँ मैं। शानू ने बहाना बनाना चाहा। अच्छा, जब मैं बाहर से आया तब तो सबके साथ बैठी हुई थी, तुम जैसे ही मैं आकर तुम्हारे साथ बैठा तो उठकर ऊपर आ गई तुम। मुझे सब समझ आती है, मैं बच्चा तो नहीं हूँ। अच्छा लाओ देखूँ क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को, डॉक्टर हूँ मैं, अभी देखता हूँ। वलीद ने जल्दी से आगे बढ़कर शानू के माथे को छुआ तो वह जल्दी से पीछे हटी। नहीं मैं ठीक हूँ, बुखार नहीं है मुझे, बस ज़रा सा सर दर्द था, दवाई लूँगी तो ठीक हो जाएगा। चलो अब नीचे, इस तरह अकेली मत बैठा करो। वलीद इसे बाजू से पकड़कर नीचे की तरफ जाने ही लगा था कि दरवाजे पर माँ को देखकर इसका हाथ से शानू का बाजू छूट गया। आकर खाना खा लो वलीद, वो बस इतना कहते हुए वापस पलट गए। शानू का चेहरा पसीने से भर चुका था। जिस बात का इसे डर था वही हुआ था। पता नहीं ताई जी अब क्या सोचेंगी। चलें अब या यहीं अकेले बैठने का इरादा है? मैं एक बात बता दूं, यहाँ पर अकेले बैठने की कोशिश मत करना,
यहाँ भूत है तुम्हारे कमरे में? क्या? शानू घबराते हुए वलीद की तरफ बढ़ी। वलीद हंसी दबाते हुए बोला, हाँ अब जल्दी चलो यहाँ से। कहते हुए वलीद तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गया। शानू भी तेज़ी से इसके पीछे कमरे से बाहर निकल गई। शानू नमाज़ पढ़कर खाना खाने लग पड़ी। सबके साथ वलीद हंस हंस कर सबके साथ बातें कर रहा था। शानू को आते देखकर ताई के चेहरे के ज़ाविये बदलने लग पड़े और ये बात शानू ने बहुत अच्छी तरह महसूस की थी। शानू को वो लड़का और लड़की याद आ गए जो इसके कमरे के बाहर इसे टकराए थे। इसने सोचा शायद कोई मेहमान आए होंगे घर में, लेकिन दस्तरखान पर तो इसे घर के लोगों के अलावा कोई नज़र नहीं आया था। शानू नवाब से आहिस्ता आवाज़ में बोली, बाकी लोग कहाँ हैं घर में? कोई मेहमान आए हैं क्या? राजदाना अंदाज में नवाब से बोली। तो नवाब ने हैरान होते हुए शानू की तरफ देखा। मेहमान तो कोई भी नहीं आया हमारे अलावा। इस घर में बस इतने ही लोग हैं। ये तुम्हें भूलने की बीमारी है। नवाब हंसते हुए बोला, तो फिर वो लोग कौन थे ऊपर? शानू ख्वाब सी कैफियत में बोली। कौन कहाँ? नवाब ने हैरान होते हुए पूछा। कुछ देर पहले जब मैं अपने कमरे में गई तो मेरे सामने से तेज़ी से एक लड़का और लड़की गुजरे थे। मैंने आवाज़ दी लेकिन वो दोनों रुके ही नहीं। शानू की आवाज़ पर सबने शानू की तरफ देखा। इसे पता ही नहीं चला कि कब वो ऊंची आवाज़ में बोल पड़ी, नहीं बेटा, हमने तो किसी को ऊपर जाते हुए नहीं देखा। वो ना ही कोई घर में आया है। तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। नहीं ताया अबू, वो दोनों मेरे साथ टकराए हुए गुजरे थे। जब मैंने इनको आवाज़ दी कि कौन है आप लोग, तो वो लोग रुके नहीं बल्कि छत की तरफ भाग गए। मैं समझी शायद कोई मेहमान आए हैं घर में, इसीलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन छत पर तो बारिश हो रही है, इतनी ठंड में कोई छत पर क्यों जाएगा? शानू, ताई जी की आवाज़ आई। लेकिन ताई जी, मैंने खुद देखा है। बस करो शानू बेटा, हम सब कह रहे हैं कि किसी को ऊपर जाते नहीं देखा, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? चुपचाप खाना खाओ। शानू की अम्मा बोल पड़ी। जी अम्मा। शानू चुपचाप खाना खाने में मसरूफ़ हो गई। इसके जहन में वलीद की कुछ देर पहले की बात आ गई। इस कमरे में भूत हैं, इसका मतलब वो भूत थे। खाना खाकर सब अपने अपने कमरों में चले गए, लेकिन शानू अभी तक वहीं बैठी थी आग के पास। इसका दिल नहीं कर रहा था ऊपर जाने को। आखिरकार हिम्मत करके उठी और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अभी कमरे में कदम रखा ही था कि किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखा। शानू ने पीछे मुड़कर देखा ही था कि इसके मुंह से चीख निकल गई। इससे पहले कि शानू मज़ीद चीखती, वलीद ने जल्दी से अपने चेहरे से मास्क उतारा। क्या यार, तुम तो बहुत डरपोक हो। वलीद हंस रहा था। शानू रो पड़ी। जब वलीद ने शानू को रोते हुए देखा तो इसकी हंसी को ब्रेक लगी। अच्छा यार, तुम तो बहुत हसास हो, छोटा सा मजाक किया है, रोने वाली कौन सी बात है? प्लीज़ चुप हो जाओ। शानू मुसलसल रोए जा रही थी। शानू चुप हो जाओ वरना मैं सचमुच के भूत बुला लूँगा। मैंने सच में किसी को देखा था। एक लड़का और लड़की यहाँ से मुझसे टकराते हुए गुजरे थे। शानू दरवाजे से बाहर आते हुए इशारा करते हुए बोली। शानू की बात पर वलीद सोच में पड़ गया। तो तुमने इनका चेहरा नहीं देखा? वलीद सोच में डूबते हुए बोला। नहीं, वो लोग बहुत तेज़ी से गुजरे यहाँ से। मैंने आवाज़ भी दी लेकिन वो नहीं रुके। अगर रुकते तो मैं इनका चेहरा देख लेती। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ, छत पर देख कर आता हूँ, तुम यहीं रुको। बारिश रुक चुकी है, मैं खुद देख कर आता हूँ। वो लोग अभी भी छत पर ही होंगे। नहीं वलीद, तुम रहने दो, इस टाइम अकेले छत पर नहीं जाना चाहिए। मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। अच्छा ठीक है, आओ। वो दोनों छत की तरफ चल पड़े। शानू डरते डरते वलीद के पीछे चल रही थी। पूरी छत पर देख लिया इन दोनों ने, लेकिन छत पर कोई नहीं था। वो दोनों नीचे वापस आ गए। छत पर तो कोई नहीं है, तो फिर वो लोग कहाँ गए? शानू घबराते हुए बोली। मैंने तो पहले ही बता दिया था तुम्हें कि यहाँ भूत हैं, वलीद हंसी दबाते हुए बोला। चलो अब दरवाज़ा बंद करके सो जाओ, कहीं वो अंदर ही ना आ जाए। कहते हुए वलीद अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। शानू ने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लिया। नमाज़ पढ़कर सोने के लिए लेट गई, लेकिन आज इसे नींद कहाँ आने वाली थी। कुछ ही देर हुई थी कि शानू को अपने कमरे की खिड़की के पास से किसी की बातों की आवाज़ आई। शानू जल्दी से खिड़की के पास गई, लेकिन इसे कोई नज़र नहीं आया। अलबत्ता हंस हंस कर बात करने की आवाज़ इसे मुसलसल आ रही थी। अब तो शानू सच में डर गई थी। जब इसने नीचे देखा तो इसके होश उड़ गए। वही लड़की झूले पर बैठी थी। वो लड़का इसे झूले झुला रहा था और वो हंस हंस कर बातें कर रही थी। ए सुनो,
कौन हो तुम? शानू ने ऊपर से ही इनको आवाज़ दी थी, लेकिन इन दोनों ने कोई जवाब ही नहीं दिया और भागते हुए हवेली में चले गए। शानू जल्दी से नीचे की तरफ भागी। इसका रुख हवेली की तरफ था। इससे पहले कि वो हवेली में दाखिल होती, वलीद इसके सामने आ गया। शानू को कमरे से बाहर निकलते देख चुका था, वो इसलिए इसके पीछे पीछे चला आया। कहाँ जा रही हो तुम? तुम्हें पता है ना हवेली में जाना मना है, और तुम इस वक्त जा रही हो। तुम इस वक्त वहाँ जा रही थी। अगर मैं ना आता तो कुछ भी हो सकता था। वलीद का लहजा थोड़ा सख्त था। वलीद, वो मैंने फिर से इन दोनों को देखा। वो लड़की यहाँ झूले पर बैठी थी और वो लड़का यहाँ खड़ा इसे झूला झुला रहा था। मैं सच कह रही हूँ वलीद। और इसके बाद मैंने वहाँ ऊपर इनको आवाज़ दी तो वो दोनों भागते हुए हवेली की तरफ चले गए। इसलिए मैं जल्दी से इनके पीछे जा रही थी, लेकिन तुमने मुझे रोक लिया। शानो, बस करो। ये सब इस घर में हमारे अलावा और कोई नहीं है। ये सब तुम्हारा वहम है बस, और कुछ नहीं। बस करो। कब तक भागती रहोगी इसके पीछे, जो अब है ही नहीं? बस कर दो, चलो अपने कमरे में जाकर आराम करो। तुम थक चुकी हो। वलीद इसे बाजू से खींचते हुए ऊपर ले गया। जाओ अंदर और खिड़की दरवाज़ा बंद करके सो जाओ। शानू सोने के लिए लेट गई, खिड़की और दरवाज़ा बंद करके। इसे फिर से वही आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। शानू का सर दर्द से फटा जा रहा था। इसने अपने कानों पर हाथ रखकर आंखें बंद कर ली थीं। तुम जितना मर्जी दूर भाग लो मुझसे, मेरे इतने ही करीब आओगी। देखा, आ गई ना तुम, सिर्फ मेरी हो। शानू को अपने करीब से ये आवाज़ सुनाई दी। इसने जल्दी से आंखें खोल दी, लेकिन इसे कोई नज़र नहीं आया। वलीद अपने कमरे में जाकर बैठ गया। दादू से ही कह रही थी। शानू यहाँ आते ही इन यादों में खो गई। मुझे इस सब से बाहर निकालना होगा, वरना तो ये पागल हो जाएगी। इसे यहाँ बुलाने का मेरा फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त था। जो हुआ था, इस सब से बाहर नहीं निकली अभी तक। ये इसकी याददाश्त कमज़ोर तो हो चुकी है, लेकिन इतनी भी नहीं कि सब भूल जाए। अब मुझे ही सब करना होगा। शानू को ज़िंदगी की तरफ वापस लाना होगा। माजी को भूलना ही पड़ेगा इसे, और ऐसा मैं करके छोड़ूंगा। अगले दिन वलीद जल्दी क्लिनिक के लिए निकल गया। वो नवाब ताया जी और अब्बू के साथ ज़मीनों पर चला गया था। शानू दादू के साथ सहन में बैठी थी। चारपाई पर धूप निकली हुई थी। दादू शानू को इसके बचपन के किस्से सुना रही थी। अम्मा और ताई जी घर के कामों में मसरूफ़ थीं। शानू पूरी रात सो नहीं सकी थी। इसे समझ नहीं आ रही थी कि इसके साथ क्या हो रहा है। कोई भी इसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। यहाँ बात शानू को सता रही थी। शानू ने सोचा कि क्यों ना दादू से शेयर करूँ ये बात, शायद वो मेरी बात का यकीन कर लें। दादू, मुझे आपसे एक बात करनी है। कल रात मैंने पिछले सहन में एक लड़की को देखा था, इसके साथ एक लड़का भी था, और वो हवेली की तरफ भाग गए थे। शानू ने जल्दी से अपनी बात ख़त्म की। दादू ने हैरान होते हुए शानू की तरफ देखा। यहाँ तो तुम्हारे अलावा कोई लड़की नहीं है शानू, तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। दादू ने हंसते हुए जवाब दिया। नहीं दादू, मैं सच बोल रही हूँ। मुझे अजीब अजीब सी आवाज़ें भी सुनाई देती थीं। दादू, मैं कल पूरी रात सो नहीं सकी। मुझे एक लड़की और लड़के की आवाज़ें सुनाई देती थीं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती ये आवाज़ें मुझे ही क्यों सुनाई देती हैं। किसी और को सुनाई नहीं देती क्या? और मुझे कल वलीद ने भी बताया था कि यहाँ भूत हैं। दादू, मुझे वापस जाना है। आप अब्बू से बात करें, मुझे नहीं रहना यहाँ। अगर मैं यहाँ रही तो पागल हो जाऊँगी मैं। शानू, क्या हो गया है? अभी कल ही तो आई हो, और अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। तुम्हारी शादी तय कर दी है मैंने वलीद के साथ। दादू ने इसके सर पर बम फोड़ा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ताई जी अचानक वहाँ आ गई। मैं आपका ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होने दूंगी अम्मा जान। पहले कि इसके दिए गम भूली नहीं हूँ मैं अभी। असफन से इसकी शादी भी आप ही का फैसला था ना। अम्मा, क्या हुआ? याद तो है आपको, भूली तो नहीं होंगी आप। इसकी वजह से मैंने अपना बेटा खोया है। एक दूसरा बेटा खोने की हिम्मत नहीं मुझ में। शानू की अम्मी भी वहाँ आ चुकी थी। भाभी, खुदा का वास्ता है, शानू की तबीयत ख़राब हो जाएगी। इसकी याददाश्त कमज़ोर हो चुकी है, वो सब भूल चुकी है। फिर इसे याद मत करवाएं। सब ड्रामे हैं इसके, सब जानती हूँ मैं इसको। सब कुछ याद है। इसने मारा था मेरे असफंद को, इसलिए ड्रामे करती है ये सब। मेरे एक बेटे की जान लेकर सुकून नहीं मिला इसे। अब मेरे वलीद के पीछे पड़ गई है।
اب کی بار میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، ہمیں معاف کریں آپ لوگ، وہ دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ بس کرو یا زاہدہ، بہت بول لیا تم نے، میری بچی کے بارے میں جو کچھ ہوا تھا اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، وہ بس ایک حادثہ تھا، دادو بول پڑی تھی۔ شانو بس چپ چاپ سب کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسفند اس کے منہ سے یہ نام نکلا اور وہ چارپائی پر گر گئی۔ شانو کو گرتے دیکھ کر اس کی امی جلدی سے اس کی طرف بڑھی اور اس کا چہرہ تپتپانا شروع کر دیا۔ شانو کیا ہوا تمہیں؟ آنکھیں کھولو۔ وہ جلدی سے فون کی طرف بڑھی اور نواب کو جلدی گھر آنے کو کہا۔ شانو بے ہوش پڑی تھی۔ ولید جلدی سے گھر پہنچا تو نواب نے اسے فون کر دیا تھا۔ شانو کو ولید نے اٹھا کر اس کے کمرے میں بیڈ پر لٹا دیا۔ اس کی امی اور ولید اس کے ہاتھ پاؤں مر رہے تھے، لیکن شانو کو ابھی تک ہوش نہیں آ رہا تھا۔ یہ کیا ہو گیا میری بیٹی کو؟ بھابھی کو منع بھی کر رہی تھی کہ میں مت نام لیں شانو کے سامنے اسفند کا، لیکن بھابھی نے نہیں رکی۔ ان کی بات پر ولید نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ چچی جان آپ پریشان نہیں ہو، شانو بالکل ٹھیک ہے، بس کمزوری کی وجہ سے چکر آ گیا ہے، اس لیے میں نے انجیکشن دے دیا ہے، اس کا بی پی لو ہے، کچھ دیر تک ہوش آ جائے گا، آپ چلیں یہاں سے، اسے آرام کی ضرورت ہے۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوئی تو ولید نے آگے بڑھ کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو انہوں نے التجائی نظروں سے ولید کی طرف دیکھا۔ وہ یہاں سے نہیں جانا چاہتی تھی۔ میرا یقین کریں چچی جان، شانو بالکل ٹھیک ہے، آپ چلیں میرے ساتھ۔ وہ ان کو ساتھ لے کر باہر آ گیا اور دادو کے پاس بیٹھ گئے دونوں۔ ہوا کیا تھا آخر؟ شانو صبح تو بالکل ٹھیک تھی، ولید اطمینان سے بیٹھتے ہوئے بولا۔ یہ سب تیری ماں کی مہربانی ہے، میں نے تمہارے اور شانو کے رشتے کی بات کی تو شانو پر تپ گئی، کہتی کہ یہ رشتہ نہیں ہونے دوں گی میں، اور کہنے لگی کہ اسفند کو شانو نے مارا ہے، پتہ نہیں کیا کیا بولتی گئی، اور یہ حالت ہوگی شانو کی سنتے سنتے۔ سمجھا دو اپنی ماں کو، تمہاری شادی شانو سے ہی ہوگی، ایسا میں ہونے نہیں دوں گی۔ اس سے پہلے کہ ولید کچھ بولتا اس کی امی وہاں آ گئی۔ میں اپنے بیٹے کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دوں گی، میں نہیں چاہتی کہ جو کچھ اسفند کے ساتھ ہوا وہ ولید کے ساتھ بھی ہو۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ ولید کے ابا کی گرجدار آواز پر ان کی آواز کو بریک لگ گئی۔ یہ کیسے بات کر رہی ہو تم اماں سے؟ ایک بات میری کان کھول کر سن لو زاہدہ، جیسا اماں چاہتی ہیں ویسا ہی ہوگا، اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے تو چلی جاؤ یہاں سے، لیکن خبردار جو اماں کے فیصلے کو ماننے سے انکار کیا تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ معافی مانگو ابھی اماں سے۔ معاف کیجیے گا اماں جی، میں نے آپ سے اونچی آواز میں بات کی، لیکن مجھے آپ کا فیصلہ منظور نہیں ہے۔ وہ سیخ پا ہوتی وہاں سے چلی گئی۔ ولید بھی ماں کے پیچھے کمرے میں چلا گیا۔ امی آپ کیوں ایسا کر رہی ہیں؟ آخر برائی کیا ہے شانوں میں؟ آپ کیوں ضد پکڑ کر بیٹھ گئی ہیں؟ یہ دیکھو ابھی ایک دن ہوا ہے اس لڑکی کو اس گھر میں آئے ہوئے، اور ابھی تو بس شادی کی بات ہی چلی ہے، اور تم اس کی خاطر اپنی ماں سے زبان درازی کر رہے ہو۔ وہ ولید پر تپ گئے۔ نہیں امی جان، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، ولید نے اپنی صفائی دینا چاہی۔ بس کر دو، سب جانتی ہوں میں، ایسے ہی میرے اسفند کو اس منحوس نے اپنے پیار کے جال میں پھنسایا تھا، اور اب تمہیں پھنسا رہی ہے، لیکن اس بار میں اسے کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ امی جیسے آپ شانو کو سمجھتی ہیں وہ ویسی بالکل نہیں ہے۔ بھائی کے ساتھ بھی جو ہوا ایسا ہونا ان کی قسمت میں لکھا تھا، اس میں شانو کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ آخر کب تک آپ شانو کو قصوروار سمجھتی رہیں گے؟ جو ہوا اسے بھول جائیں اور شانو کو قبول کر لیں، وہ میرے بھائی کی بیوہ ہے اور میری کزن بھی، جب گھر میں ہی رشتہ موجود ہے تو ہم اس کی شادی باہر کیوں کریں؟ لوگ کیا سوچیں گے کہ گھر میں جوان لڑکا ہوتے ہوئے بھی اگر ہم باہر اس کے لیے رشتہ ڈھونڈیں گے تو ڈوب مرنے کا امکان ہوگا میرے لیے۔ مجھے اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور ایک بات یہ، رشتہ دادوں نے میری مرضی سے ہی طے کیا ہے، میں سچے دل سے شانو کو قبول کر چکا ہوں۔ ان کو یہاں بھی میرے کہنے پر بلایا ہے دادوں نے، تاکہ میری اور شانو کی شادی ہو سکے۔ میں شانو کے دکھوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں، وہ اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کر مر رہی ہے، اسے ایک سہارے کی ضرورت ہے اور یہ سہارا میں بننا چاہتا ہوں، اس لیے آپ بھی دل سے شانو کو قبول کر لیں۔ میری التجا ہے آپ سے کہ ولید رکا نہیں، کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ زاہدہ بیگم وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ کسی سے میں کیا کہوں جب اپنا سکہ ہی کھوٹا ہے، لیکن کچھ بھی ہو ولید ابھی نا سمجھ ہے، میں اسے یہ غلطی نہیں کرنے دوں گی، یہ شادی نہیں ہونے دوں گی میں۔ ولید باہر آیا تو سب پریشان بیٹھے تھے۔
भाई साहब, अगर भाभी को ये रिश्ता मंजूर नहीं तो हम ये रिश्ता नहीं करते। कल को आपके घर में कल को आपके घर के लिए मसले बनेंगे और हमारी बेटी के लिए मुश्किलात पैदा होंगे। वो तो पहले ही बहुत दुखी है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी मज़ीद दुख देखे। आज जो कुछ हुआ है, कहीं दोबारा ऐसा हुआ तो कहीं हम खो ना दें अपनी बेटी को। शानू की माँ परेशानी से बोली। चची जान, आप परेशान ना हो, अम्मी ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रहेंगी, वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। आप लोग मुझ पर भरोसा रखें, मैं शानू को कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचने दूंगा। आप लोग बेफिक्र होकर शादी की तैयारियां करें, बाकी सब फिक्रें छोड़ दें। वली ठीक कह रहा है भाभी, अब शानू हमारी ज़िम्मेदारी है। आप लोग बेफिक्र हो जाएं, वो मेरी भी बेटी है और मुझे वलीद पर पूरा भरोसा है। ये शानू का बहुत ख्याल रखेगा। आप लोग भी भरोसा रखें इस पर। ठीक है लाला, जैसे आपको बेहतर लगे, शानू के अब्बा ने जवाब दिया। ऊपर खड़ी शानू सारी बातें सुन रही थी। वलीद की इस पर नज़र पड़ी तो चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और वलीद भी टाइम देखते हुए बाहर की तरफ बढ़ गया। नवाब, तुम घर में ही रुको, हम लोग चलते हैं ज़मीनों पर, जाना ज़रूरी है। तुम घर में ही रुको, किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। कहते हुए वो दोनों भाई बाहर की तरफ बढ़ गए। शानू अपने कमरे में चुपचाप बैठी सारा मामला हल करने की कोशिश कर रही थी। असफंद कौन है? क्या ताई जी का एक और बेटा था और इसकी मुझसे शादी और वो मर गया? ताई जी क्या कह रही थी? मैंने मारा इसे? शानू की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अगर मेरी शादी हुई है तो मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? और वलीद से मेरी शादी तय कर दी दादों ने। मुझे इस बारे में वलीद से बात करनी होगी। आने दो ज़रा शाम को वलीद को। सारा दिन शानू वलीद का इंतज़ार करती रही। वलीद घर आया तो तेज़ी से इसके कमरे की तरफ बढ़ी। शानू को अचानक अपने कमरे में देखकर वलीद चौंक गया। इसे पता ही नहीं चला कब शानू इसके पीछे पीछे कमरे में आ गई। शानू, तुम यहाँ? कोई काम था क्या? वलीद को जब कोई और बात ना सूझी तो बोल पड़ा। शानू मुंह फैलाए खड़ी वलीद की तरफ देख रही थी, कुछ बोल ही नहीं रही थी। वलीद टेंशन में पड़ चुका था। शानू की तरफ बढ़ा। क्या हुआ? तुम कुछ परेशान लग रही हो मुझे। वलीद की बात पर शानू की आंखों से आंसू जारी हो गए। असफंद कौन है वलीद? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। मुझे टालने की कोशिश मत करना। आज मैं इस बात का जवाब लिए बगैर नहीं जाऊंगी यहाँ से। सच बताओ मुझे, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। शानू मुसलसल रो रही थी। ऐसे कौन से राज हैं मेरी ज़िंदगी के जिनसे मैं अनजान हूँ? मुझे क्यों याद नहीं आता कुछ? आखिर क्यों वलीद? शानू सर दोनों हाथों से थामते हुए नीचे कारपेट पर बैठ गई। वो थक सी गई थी इन सब यादों से पीछा छड़ाते छड़ाते। शानू को नीचे बैठते देखकर वलीद जल्दी से आगे बढ़ा और शानू को सहारा देते हुए सोफे पर बैठाया। वो जल्दी से पानी का गिलास शानू की तरफ बढ़ाया। शानू ने पानी पीने से इनकार कर दिया। वलीद ने गिलास इसके मुंह को लगा दिया। ना चाहते हुए भी शानू को पानी पीना पड़ा। इसने बेमुश्किल 2 घूंट पानी पिया और गिलास पीछे कर दिया। अब वलीद ने कोई मज़ामत नहीं की और गिलास साइड पर रख दिया और ख़ुद घुटनों के बल शानू के सामने बैठ गया। शानू अभी भी रो रही थी। वलीद को इसके आंसू अपने दिल पर गिरते हुए महसूस हुए। दुख से आंखें बंद करके एक लंबी सी सांस लेते हुए दोबारा आंखें खोल दी इसने। शानू, प्लीज़ चुप हो जाओ। तुम्हारे आंसू मुझे तकलीफ़ देते हैं। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। वलीद का लहजा दर्द भरा था। शानू ने ना चाहते हुए भी वलीद की तरफ नज़रें उठाकर देखा। इसकी नज़रों में क्या था? मोहब्बत, एहसास, हमदर्दी? शानू कुछ समझ ना सकी और आंसू साफ़ करते हुए नज़रें झुका गई। शानू, जो कुछ हुआ था इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और जो हुआ ऐसा होना किस्मत में लिखा था। तुम खुद को कसूरवार ना समझना कभी भी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बहुत जल्द तुम मेरे निकाह में होगी। मुझे इस दिन का इंतज़ार है जब तुम मेरी हो जाओगी हमेशा के लिए। बहुत जल्द हमारी शादी है और ये फ़ैसला मेरा अपना है। किसी ने ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की मेरे साथ। ये भी तुम्हारी गलत फहमी है कि मैं किसी हमदर्दी के तहत तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे तुमसे मोहब्बत है। वो खुले दिल से अपनी मोहब्बत का इकरार कर रहा था। सही वक्त आने पर सब कुछ बता दूंगा मैं तुम्हें। अभी ये वक्त ठीक नहीं। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, जाओ अपने कमरे में, खाना लेकर आता हूँ मैं तुम्हारे लिए। शानू के गाल थपथपाते हुए वो वलीद उठ खड़ा हुआ
और अगर मैं इस शादी से इनकार करूं तो शानों की आवाज़ पर वलीद के कानों में पड़ी। इसके बाहर की तरफ बढ़ते कदम रुक गए। वो शानों की तरफ पलटा। तुम ऐसा नहीं कर सकती। इस शादी से सब घर वालों की खुशियाँ जुड़ी हैं और मेरी भी। ये शादी मेरी मर्ज़ी से तय पाई है और जो काम मैं तय कर लूँ वो मुकम्मल करके छोड़ता हूँ और अपनी बात दोहराने का आदी नहीं हूँ मैं। याद रखना, उम्मीद है मेरी बात तुम समझ गई होगी। अब जाओ अपने कमरे में, खाना वहीं ले आऊँगा। मुझे नहीं करनी ये शादी। सबकी खुशियों की खातिर मैं ही क्यों अपनी ज़िंदगी कुर्बान करूँ। मैं तब इस शादी के लिए हाँ नहीं करूँगी जब तक तुम मुझे सब कुछ बता नहीं देते। शानों की सुई अभी भी इसी बात पर अटकी हुई थी। वलीद गुस्से से शानों की तरफ बढ़ा और इसे कंधों से पकड़कर झंझोड़ा। एक बार जब मैंने कह दिया कि सही वक्त आने पर सब कुछ बता दूंगा तो तुम समझती क्यों नहीं। दोबारा इस बारे में कोई बात नहीं करोगी तुम मेरे साथ। ना चाहते हुए भी वलीद का लहजा सख्त हो चुका था। अपनी गलती का एहसास हुआ तो शानों को छोड़ दिया और कमरे से बाहर निकल गया। शानों रोते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और अंदर से दरवाज़ा बंद करके सर घुटनों पर रख कर रोने लग गई। कुछ देर बाद वलीद कमरे में आया तो शानों कमरे में नहीं थी। वो खाना लेकर शानों के कमरे की तरफ बढ़ गया। दरवाज़ा बंद था। इसने दरवाज़ा नॉक किया लेकिन शानों ने दरवाज़ा नहीं खोला। वलीद अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में जाकर इसने किताबों वाली अलमारी में से एक मखसूस किताब उठाई तो इसके और शानों के कमरे के दरमियान एक खुफिया दरवाज़ा खुल गया। वलीद खाना लेकर शानों की तरफ बढ़ा। वो बेड पर बैठी आंसू बहा रहे थे। वलीद को अचानक कमरे में आते देखकर वो चौंक उठी और हैरान सी नज़रों से कभी वलीद को देखती तो कभी किताबों वाली अलमारी को। इसके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि यहाँ कोई दरवाज़ा भी हो सकता है। वो यकटक वलीद को देख रही थी। वलीद ने खाना लाकर बेड पर रख दिया और ख़ुद भी वहीं बैठ गया। ऐसे मत देखो, मुझे नज़र लगानी है। जानता हूँ बहुत हैंडसम हूँ मैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझे ऐसे ही देखती रहो। वलीद मुस्कुराते हुए बोला। वलीद की बात पर शानों नज़रें झुका गई। ये दरवाज़ा कब से है यहाँ और मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं। शानों झुकी नज़रों से बोली, ये अच्छी बात नहीं, आप चोरों की तरह मेरे कमरे में घुस गए हैं। ज़रूरी नहीं कि हर बात बताई जाए। जिसके पास दिमाग हो उसे खुद ही नज़र आ जाती हैं ये चीज़ें। वलीद मुस्कुराहट दबाते हुए बोला, और मैं कोई चोर नहीं हूँ, डॉक्टर हूँ। मुझे कमरा मेरी होने वाली बीवी का है, मुझे कोई नहीं रोक सकता यहाँ आने से। वलीद प्लेट में खाना डालते हुए बोला। ये लो खाना खा लो। वलीद प्लेट इसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, लेकिन शानों पर इसकी किसी बात का कोई असर नहीं हुआ। वो वैसे ही बैठी रही। शानों खाना खा लो, वलीद फिर से बोला, लेकिन शानों अपनी जगह से नहीं हिली। शानों प्लीज़ खाना खा लो, वलीद ने आहिस्ता से पुकारा तो शानों ने नज़रें उठाकर वलीद की तरफ देखा। इसकी आंखों में इल्तिजा थी। शानों ज़्यादा देर वलीद की आंखों में न देख सकी और नज़रें झुका गई। खाना खाने में मसरूफ़ हो गई। वलीद वहीं बैठा इसे खाना खाते देखता रहा। शानों ने खाना खा लिया तो वलीद ने दवाई इसकी तरफ बढ़ाई, जिसे शानों ने बिना चूचरा किए निगल लिया। अब तुम आराम करो, सुबह मुलाकात होगी। मुस्कुराते हुए वलीद जहाँ से आया था वहीं से कमरे से बाहर निकल गया। वो शानों कंबल ओढ़कर सोने के लिए लेट गई। वलीद ने तो मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं सच जानकर रहूँगी। सारे राज इस हवेली में दफन है। कल मैं वहाँ जाऊँगी। मुझे जाना ही होगा अगर इन यादों से पीछा छुड़ाना है तो। सोचते सोचते शानों सो गई। वलीद कमरे में आया तो सोचों में गुम बालकोनी में खड़ा नीचे देख रहा था। जब इसकी अम्मी कमरे में दाखिल हुई, वलीद क्या है ये सब, वो गुस्से में लग रही थी। क्या हुआ अम्मी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं। वलीद को इनके गुस्से की वजह समझ में नहीं आई। यही जो तुम करते फिर रहे हो, अभी शादी हुई नहीं है और तुम अभी से इस लड़की के गुलाम बन गए हो, वो गुस्से से बोली। अम्मी ये कैसी बातें कर रही हैं आप, ऐसा क्या कर दिया मैंने जो आप इतने गुस्से में हैं। वलीद को समझ नहीं आ रही थी कि इनके इस रवैये की। यही कि तुम खाना तो अपने लिए लेकर ऊपर लाए हो, लेकिन इसके कमरे में क्या कर रहे थे। इसके लिए खाना लेकर आए थे तुम। वलीद तुमने झूठ बोलना कब से सीख लिया। अभी निकाह हुआ नहीं और तुम्हें उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया इस लड़की ने। अभी से इसकी खिदमतों में लग गए हो। बस कर दें अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप। मैं बस इसके लिए खाना लेकर आया हूँ, इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, बस इसीलिए।
آپ کو تو پتہ ہے سب۔ ہاں ہاں سب پتہ ہے مجھے، جو ڈرامے یہ کرتی پھر رہی ہے۔ میں اس کی شادی نہیں ہونے دوں گی تم سے، یاد رکھنا اس بات کو، کان کھول کر سن لو۔ کہتے ہوئے وہ غصے سے باہر نکل گئی اور وہی کرسی پر بیٹھ گیا سر تھام کر۔ دادو سے بات کرنی ہوگی مجھے، جتنی جلدی ہو سکے یہ نکاح ہو جانا چاہیے، کہیں دیر نہ ہو جائے، سوچتے ہوئے ولید دادو کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اگلے دن ناشتے کی میز پر دادو نے اعلان کیا کہ آج شام کو ولید و شانو کا نکاح ہے، شام تک ساری تیاریاں دیکھ لو تم لوگ۔ اتنی جلدی اماں جان؟ کتنی ساری تیاریاں کرنی پڑیں گی شام تک، کیسے ہوگا یہ سب کچھ؟ شانو کی امی بول پڑی۔ تم فکر نہ کرو بہو، کوئی تیاری نہیں کرنی، بس چند مہمانوں کو بلانا ہے، وہ نکاح خواہاں کو بلا کر نکاح پڑھوانا ہے ان دونوں کا، اور کیا۔ ولید شانو کے لیے اور اپنے لیے جوڑا تم لے کر آؤ گے، اور ولید کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، جی ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، مجھے کچھ کام ہے، شام کو جلدی گھر پہنچ جاؤں گا۔ ولید ایک نظر شانو پر ڈالتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ شانو چپ چاپ سب سے لا تعلق ناشتہ کرنے میں مصروف تھی۔ وہ ایسے ظاہر کر رہی تھی جیسے اسے کسی بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہو۔ وہ تم دونوں چند قریبی رشتہ داروں کو دعوت دے دو نکاح کی، وہ اپنے دونوں بیٹوں کی طرف سے دیکھتے ہوئے بولی۔ جی اماں جان۔ وہ دونوں باہر کی طرف بڑھ گئے۔ نواب کی ان کے ساتھ چلا گیا باہر۔ آپ یہ ٹھیک نہیں کر رہی اماں جان۔ سب کے وہاں سے جاتے ہی ولید کی امی بول پڑی، یہ زیادتی ہے میرے بیٹے کے ساتھ، میں اس لڑکی کو رہنے نہیں دوں گی اس گھر میں۔ چپ کرو تم بہو، کوئی زیادتی نہیں ہو رہی تمہارے بیٹے کے ساتھ، جو کچھ ہو رہا ہے اس کی مرضی سے ہو رہا ہے، تم اس معاملے سے دور ہی رہو تو بہتر ہے۔ وہ بھی غصے سے بولی، اور تم ہوتی کون ہو شانو کو اس گھر سے نکالنے والی؟ یہ گھر اس کا بھی ہے، سمجھی تم؟ اب جاؤ جا کر نکاح کی تیاری کرو۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہوتی وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ گھر میں زور و شور سے شانو اور ولید کے نکاح کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ سب مہمان آ چکے تھے، شانو اور ولید بھی تیار ہو چکے تھے، نکاح خواہ آ چکا تھا، اور یوں دونوں نے نکاح میں ایک دوسرے کو قبول کر لیا۔ نکاح کے بعد دونوں کو ایک ساتھ بٹھا دیا گیا۔ شانو کے چہرے پر نہ تو خوشی تھی اور نہ ہی دکھ، وہ تو کہیں اور ہی گم تھی۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ سب کچھ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ وہ بیٹھی تو یہاں تھی لیکن اس کا دماغ کہیں اور الجھا ہوا تھا۔ سب گھر والے اس نکاح سے خوش تھے سوائے ولید کی امی کے، وہ بے دلی سے اس نکاح کے فنکشن میں شامل ہوئی تھی۔ رات کے 10 بجے شانو کو اس کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ سب مہمان اپنے گھروں کو لوٹ چکے تھے، ولید نیچے ہی تھا سب گھر والوں کے ساتھ۔ شانو خواب سی کیفیت میں حویلی کی طرف بڑھ گئی۔ سب لوگ اندر تھے کمروں میں، اس لیے کسی نے اسے جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ اندھیرے کی پرواہ کیے بغیر چلتی گئی۔ آج ہمارا نکاح ہو گیا ہے، میں بہت خوش ہوں آج، اب تم ہمیشہ کے لیے میری ہوگی ہو، اب ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ ایک مردانہ آواز شانو کے کانوں میں پڑی۔ اسی آواز کے تعاقب میں وہ حویلی کی چھت پر کب پہنچ گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ ایک لڑکا اور لڑکی دلہا دلہن کے لباس میں کھڑے وہاں باتیں کر رہے تھے۔ شانو جب آگے بڑھی تو لڑکی کا چہرہ دیکھ کر شانو کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، کیونکہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں خود شانو ہی تھی۔ یہ میں ہوں؟ اس نے خود سے ہی سوال کیا۔ ان دونوں کی نظر شانو پر نہیں پڑی، وہ دونوں ایک دوسرے میں مگن تھے۔ تب ہی 2 بچے سیڑھیوں سے بھاگتے ہوئے چھت پر آ گئے۔ وہ دونوں بچے جھگڑتے جھگڑتے چھت کے کنارے پہنچ چکے تھے۔ وہ لڑکا جلدی سے ان بچوں کی طرف بڑھا اور ان کو کناروں سے ہٹنے کا کہا، لیکن وہ دونوں مسلسل ایک دوسرے کو مار رہے تھے۔ اس لڑکے نے آگے بڑھ کر ان کو چھڑوانے کی کوشش کی تو اسے زور کا جھٹکا لگا، وہ سنبھل نہ سکا اور حویلی کی چھت سے نیچے صحن میں جا گرا۔ وہ لڑکی جلدی سے آگے بڑھی، اسفند اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ اس نام کے ساتھ وہ جلدی سے نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ شانو چھت پر کھڑی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا کرے اس حالت میں، اس میں ہلنے تک کی ہمت نہیں رہی تھی۔ اسفند اٹھو، وہ لڑکی جلدی سے اس کے پاس پہنچی، لیکن اسفند اس کے سامنے دم توڑ گیا اور وہ چیختے چیختے بے ہوش ہو گئی۔ یہ سب شانو کے سامنے ایک فلم کی طرح چل رہا تھا۔ آہستہ آہستہ شانو کو سب کچھ یاد آ رہا تھا۔ وہ جلدی سے نیچے کی طرف بڑھی لیکن نیچے کچھ نہیں تھا۔ اسفند اس کے لبوں سے یہ نام نکلا، اسفند وہ چلائی اور چلاتے چلاتے رونا شروع ہو گئی۔ اسے سب یاد آ چکا تھا،
اس کے اور اسفند کے نکاح کی رات وہ دونوں چھت پر آئے تھے۔ اسفند چھت سے گرا تھا اور اس کے بعد اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ صدمے سے اس کی یادداشت جا چکی تھی۔ حویلی کا راز اس کے سامنے کھل چکا تھا۔ وہ زور زور سے چلا کر اسفند کو پکار رہی تھی۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے اسفند ابھی ابھی یہاں گرا ہو۔ وہ بھول چکی تھی کہ اس کا اور ولید کا نکاح ہو چکا ہے۔ شانوں کے چلانے کی آواز سن کر سب لوگ وہاں پہنچے۔ شانوں زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے منہ پر سب یہی الفاظ تھے، اسفند مجھے چھوڑ کر مت جائیں۔ وہ 3 سال پہلے والی شانوں سمجھ بیٹھی تھی خود کو۔ وہ اسفند کو خود سے دور جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اسفند اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر دور آسمان میں کہیں غائب ہو گیا۔ جب شانوں کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے کمرے میں تھی، اپنے بستر پر، اور ولید بھی وہیں اس کے پاس بیٹھا تھا کرسی پر، اس کا ہاتھ تھامے ہوئے۔ وہ شانوں کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ شانوں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اسفند مر گیا میری آنکھوں کے سامنے اور میں کچھ نہیں کر سکی، شانوں روتے ہوئے بولی۔ ولید نے آگے بڑھ کر شانوں کو گلے سے لگا لیا۔ نہیں شانوں، نہیں، رونا بند کر دو، بس آج رو لو جتنا رونا ہے، کیونکہ آج کے بعد میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں۔ ولید شانوں کے آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا کمرے سے باہر جانے کے لیے۔ شانوں نے ولید کا بازو تھام لیا تو وہ مسکراتے ہوئے واپس بیٹھ گیا۔ اسفند 3 سال پہلے مر گیا تھا، میرا بڑا بھائی جو مجھے بہت عزیز تھا۔ امریکہ جاتے ہوئے مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میری آخری بار دیکھ رہا ہوں اپنے بھائی کو۔ اس دن میری فون پر بات ہوئی تھی بھائی سے، جس دن تم دونوں کا نکاح تھا۔ بھائی بہت خوش تھے۔ باقی سب تو تمہیں یاد آ ہی چکا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اب تمہیں کچھ بھی بتانے کی ضرورت ہے مجھے۔ وہ جو لڑکا اور لڑکی تمہیں نظر آتے تھے وہ کوئی اور نہیں، تم دونوں ہی تھے۔ وہ تمہاری یادیں تھیں جو اس حویلی سے جڑی تھیں۔ جو ہونا تھا ہو چکا۔ اب وہ سب کچھ میں واپس تو نہیں لا سکتا، لیکن میں پوری کوشش کروں گا کہ تمہیں زندگی کی ہر خوشی دے سکوں۔ کوشش کروں گا کہ تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آئیں۔ کوشش کروں گا تمہیں ماضی بھلا سکوں۔ کوشش کروں گا تمہیں زندگی کی طرف واپس لا سکوں۔ میں کوشش کروں گا، کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ اس نے شانوں کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ شانوں نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ولید کا ہاتھ تھام لیا۔ ولید کے لبوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایک فیصلہ میں نے اور کیا ہے، ہماری شادی کے بعد ہم دونوں یہاں نہیں رہیں گے، کیونکہ امی تمہیں پسند نہیں کرتی، ان کو کچھ ٹائم لگے گا تمہیں اپنانے میں۔ اسی لیے میں نہیں چاہتا کہ ان کی وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچے۔ اسی لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر کوئی تمہیں اعتراض ہو تو بتا دینا۔ شانوں چپ چاپ ولید کی باتیں سن رہی تھی۔ مجھے کچھ وقت چاہیے، شانوں مدھم آواز میں بولی۔ وقت کس لیے؟ ولید ناسمجھی میں بولا۔ شادی کے لیے، مجھے ابھی شادی کے لیے کچھ وقت چاہیے، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، شانوں آہستہ سے بولی۔ اچھا کتنا وقت چاہیے؟ ولید کچھ دیر سوچتے ہوئے بولا۔ پتہ نہیں، شانوں نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ اوہو، اب کوئی وقت نہیں ملنا تمہیں، پہلے میں نے 2 سال بہت مشکلوں سے تمہارا انتظار کیا ہے، ولید سر ہلاتے ہوئے بولا۔ جو ہونا تھا ہو گیا، اب خود کو تیار کرو آنے والے کل کے لیے۔ ہمارا نکاح ہو چکا ہے اور اسی مہینے شادی ہے ہماری۔ میں چاہتا ہوں کہ جب تم رخصت ہو کر میرے پاس آؤ تو ماضی کو بھلا کر آؤ۔ میں چاہتا ہوں تم نئے خواب بنو جن میں صرف میں اور تم ہو، کسی تیسرے کی گنجائش نہ ہو۔ میں جانتا ہوں یہ مشکل ہے تمہارے لیے، لیکن ناممکن نہیں۔ زندگی میں آگے تو بڑھنا ہی پڑے گا، کب تک ماضی کے پیچھے بھاگتی رہو گی؟ اب میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ میرا نام ہی نہیں جڑا تمہارے نام کے ساتھ، بلکہ ہماری زندگیاں جڑ چکی ہیں۔ یہ پورا کا پورا ولید، ہینڈسم گبرو نوجوان پلس ڈاکٹر، اب صرف اور صرف تمہارا ہے۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا شانوں کی طرف جھکتے ہوئے بولا۔ اس بات پر شانوں کی ہنسی چھوٹ گئی۔ شانوں کو ہنستے دیکھ کر ولید نے دل ہی دل میں اس کی خوشیوں کی دعا مانگی۔ ایک ہفتے بعد دونوں کی دھوم دھام سے شادی ہوگی اور شانوں ولید کی زندگی میں شامل ہو گئی۔ وہ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگ پڑے۔ شادی کے 1 مہینے بعد ہی ولید نے اپنا ٹرانسفر شہر کے ایک ہاسپٹل میں کروا لیا۔ وہ شانوں کو لے کر شہر آ گیا۔ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگ پڑے۔ ولید کے یہاں سے جاتے ہی اس کی ماں کو بیٹے کی کمی شدت سے محسوس ہونے لگی۔
آخر کار 3 ماہ بعد شہر آ پہنچی شانوں سے ملنے اور ان کو گھر واپس لے جانے کے لیے۔ ولید مان گیا اور 1 ماہ بعد شانوں کو ساتھ لے کر گاؤں واپس آ گیا۔ وہ سب ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگ پڑے۔